ఓం 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 గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టరీకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎం. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. నమస్తే. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? కృష్ణవేణి చదవమ్మా. Vastava. Case number 74. A lady, 36 years, mothers of the above all, consulted for the treatment of sinusitis. Her complaints were history: typhoid fever at the 8th year, peripheral fever at the 24th year after third delivery, abortion in third month at 22nd year. At the 15th year, suffer from severe colic before menses, cured with homeo. Flu fever after fourth delivery. Family history: husband was asthmatic, son is suffering from digestive disorder, daughter is suffering from thyroid trouble. Present complaints: frequent attacks of cold and cough with running nose and intense sneezings, aggravated in the morning, aggravated by dust and aggravated by overthinking and worry. Her face turned red with sneezings. This trouble started 14 years back after the fourth delivery. In fever. Sore erections. Started 1 hour after taking food. High degree of irritability and individuality. She thought that all the family members should follow her instructions and decisions. With this nature, she quarreled with husband frequently. Fear and worry over trifles. She used to worry and grew nervous about little things. Anxiety and fear followed by irritability. Palpitation, anxiety, and fear were aggravated when she was going to new places. If the family members did not follow her instructions, she used to scold herself and started weeping. She also had suspicion that others were not treating her properly. Irregular bowel movement, hard stool like balls, since in 2 or 3 days. Poor appetite, severe headache since 4 years. She used specs but felt better only for few days. Headache during daytime only. Aggravated by exposing to heat of sun and cinema. Pain in the eyes with headache. She had dim vision for some time, aggravated by using specs. Bleeding gums whenever she washed with the stick of a tree. Generally, she was aggravated by warm things, warmth and heat of the sun. She always preferred cool things and cool atmosphere. On 20 June 81, Dr. N. Radhakrishna started the case with Naxwamka 200 one dose. She was slightly relieved. On 11th July 81, Naxwamka 1 was given. Repeated the same on 25th July 81 as the symptoms appeared. On 12th September 81, she reported body pains, backache, irregular bowel movement, laziness, thirst and feverishness. Bryonia 200, 2 doses were given with FP6S daily for 5 weeks. Slightly better. Continued FP6S. On 14th November 81, she said she had no change in her mental condition. She was experiencing a turmoil every day. She was getting irritability and weeping alternatively. No marked change in the physical symptoms also. I prescribed her Ignatia 200 one dose with NM66 daily. On 12th రేపు వస్తారండి. On 12th December 81, she reported betterment in sleep. She had sleeplessness due to continuous thoughts which she did not report previously.
bowels movement and mental condition. But headache and tendency to weeping were frequent. Repeated the same drug with NM6X daily for 6 weeks. She was better. Continued NM6X till 10th April 82. On 10th April 82, she reported her symptoms were better but relapsing frequently. Natremor 30, 1 dose and placebo for 1 month. On 8th May 82, Natremor 201 dose and placebo daily. She was much better. Irritability also better. She could not control herself. Continued placebo till 9th October 82. Her husband was transferred from the place and she was staying alone with children. Some days she was getting fear, anxiety, and weeping in the nights. Twitching of the eyes was more. Repeated NM 200. On 13th November 82, she turned with intense itching all over the body and requested me restlessly to cure itching. I inquired about her mental condition and other things, which she reported better. Then explained about the principles of homeopathy. Cure will be from center to circumference and from more important organs to less important organs. She could understand my point. Continued placebo till 29 January 83. On that day, she reported plum lake foam, skin eruptions continuing with oozing pus and blood. FP6 was given for 11 weeks. On 9th April 83, she reported that her eyesight became dim. Repeated the drug and continued placebo for 13 weeks. On 9th July 83, she reported sneezings were more due to exposure to cement as she was busy in house construction. Then I inquired about sneezings and sinus trouble during the above period. She reported that she was completely free all those days, even by exposing to dust. She reported another condition. Prior to our treatment, she used to suffer from cracks and fissures in the hands whenever she exposed to cement. But after our treatment, it was completely cured. Repeated Natremo 201 dose and placebo for 1 month. Sneezing's better. Asked her to continue the treatment for some more months. వాస్తవ్ అండి. ఈ కేసులో ప్రజెంట్ కి పేషెంట్ ఏజ్ వచ్చి 34 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ఆవిడకి 8 years ఏజ్ లో టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వచ్చింది. అలాగే 24th year లో థర్డ్ డెలివరీ తర్వాత పెరిఫరల్ ఫీవర్ ఒకటి వచ్చింది. 22nd year లో థర్డ్ మంత్ లో ఒక అబార్షన్ కూడా అయింది. 15th year లో సఫర్డ్ ఫ్రమ్ మెన్సెస్ పెయిన్ కి హోమియోపతి మెడిసిన్ వాడారన్నారు. ఇక్కడ చూస్తే ఈవిడికి ప్రెసెంట్ కంప్లైంట్ లో ఆస్మాటిక్ ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ విత్ రన్నింగ్ నోస్ అండ్ ఇంటెన్స్ స్నీజింగ్స్, అగ్రవేటెడ్ ఇన్ ద మార్నింగ్, అగ్రవేటెడ్ బై డస్ట్, అగ్రవేటెడ్ బై ఓవర్ థింక్ అండ్ వరీ. అంటే మెయిన్ ఈ సైనసైటిస్ ప్రాబ్లమ్ కి ఈవిడ మెడిసిన్ కి వచ్చారు. దిస్ ట్రబుల్ స్టార్టెడ్ 14 years బ్యాక్ ఆఫ్టర్ ద 4th delivery ఇన్ ఫీవర్. 4th delivery తర్వాత ఆవిడకి ఫీవర్ వచ్చింది. ఆ ఫీవర్ నుంచి ఈ కండిషన్ స్టార్ట్ అయినట్టు తెలుస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు ఆవిడ 36 years, 4th delivery, ఇక్కడ థర్డ్ డెలివరీ తర్వాత కూడా ఆవిడకి పెరిఫరల్ ఫీవర్ వచ్చింది. ఫ్లూ ఫీవర్ ఆఫ్టర్ 4th delivery, అంటే అప్పుడు మెడికేషన్స్ అది వాడి ఉండొచ్చండి. థర్డ్ డెలివరీ తర్వాత ఫ్లూ ఫీవర్ వచ్చింది మళ్ళీ 4th deliveryకి. ఆ ఫ్లూ ఫీవర్ తర్వాత ఈవిడికి కండిషన్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పారు. ఆవిడకి ప్రెసెంట్ ఆవిడకున్న కండిషన్స్ చూస్తే ఫుడ్ తిన్న గంటకి తేనుపులు అవి రావటము, హై డిగ్రీ ఆఫ్ ఇరిటబిలిటీ అండ్ ఇండివిజువాలిటీ, అలాగే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ తన మాటే వినాలనుకోవటము, వినకపోతే గొడవ పడ్డము, ఇలాంటి ఇరిటబిలిటీ. అలాగే ఈవిడికి ఇంకొకటి ఇర్రెగ్యులర్ బౌల్ మూమెంట్స్, ఆర్డ్స్ టు లైక్ అంటే మోషన్ ఒకటి ఫ్రీ అవ్వట్లేదు, పూర్ అప్టైట్, ఆకలి కూడా బాగా తగ్గిపోయింది. సో ఇక్కడ ఈ కేసులో ఫస్ట్ రాధాకృష్ణ గారు నక్సాంక 201 dose ఇచ్చారు. తర్వాత శివ స్లైట్లీ రిపీటెడ్ అన్నారు. తర్వాత నక్సాంక 1 ఇచ్చారు. అంటే ఈవిడికి ఈ ఫ్లూ ఫీవర్, ఈ పెరిఫరల్ ఫీవర్స్ ఈ తర్వాత మేబీ ఆవిడ మెడికేషన్ అది యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు. దానివల్ల ఆవిడకి కొంచెం ఇరిటబిలిటీ, డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్, అప్టైట్ తగ్గిపోవడం ఇవన్నీ డెవలప్ అయి ఉండటం వల్ల ఫస్ట్ నక్సాంక 200 తో స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత నక్సాంక 1 కూడా ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఇంకో డోస్ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత ఆవిడకి అక్యూట్ లో ఫీవర్ వస్తే బ్రయోనియా ఇచ్చారు. తర్వాత ఆవిడ చెప్పింది తన మెంటల్ కండిషన్ అయితే ఏమీ బెటర్ కాలేదు అని చెప్పి. అయితే మెంటల్ కండిషన్ అంటే దాని నక్సాంక తర్వాత మేబీ ఆవిడ ఫిజికల్ కొంచెం
ఇవి సెట్ అయినట్టు ఉన్నాయి. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా మెంటల్ కండిషన్స్ బెటర్ అవ్వలేదని చెప్పారు. అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది ఇరిటబిలిటీ అండ్ వీపింగ్ ఆల్టర్నేటివ్లీ. ఈ ఇరిటబిలిటీ ఏడుపు వచ్చేయడము మార్క్డ్ గా ఉంటే ఆయన తర్వాత బుజ్జిమాషి గారు ఇగ్నిషియా 201 డోస్ ఇచ్చారు అండ్ NM-6X డైలీ డోస్ పెట్టారు. కొంచెం ఆవిడ స్లీప్ అది నిద్ర బాగా పడుతుందని చెప్పారు. ఆ తర్వాత హెడేక్ బాగా ఉంది, బట్ హెడేక్ అండ్ టెండెన్సీ టు వీపింగ్ ఫ్రీక్వెంట్. ఇంకా ఏడుపు రావటం అనేది ఇంకా పూర్తిగా తగ్గలేదు అని చెప్పారు. మళ్ళీ ఇంకొక డోసు ఇగ్నిషియా 200 ఇచ్చి NM-6X డైలీ 6 వీక్స్ కంటిన్యూ చేశారండి. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ April 10th 82లో మళ్ళీ ఆవిడ వచ్చి సిమ్టమ్స్ తగ్గాయి బట్ మళ్ళీ రిలాప్స్ అవుతున్నాయి అని చెప్పారు. సో అప్పుడు ఇంకా ఈవిడకి చూస్తే కనుక అప్పుడు ఈవిడికి నాట్రమోర్ 31 డోస్ ఇచ్చి ప్లాసిబో 1 month ఇచ్చారు. తర్వాత 8th Mayలో నాట్రమోర్ 200 ఇచ్చారు. ఈవిడికి ఇక్కడ పైన చెప్పున్నారు ఈవిడికి ఈ సిమ్టమ్స్ ఎండకి ఒకటి అగ్రివేటెడ్ బై ఎక్స్పోజింగ్ టు హీట్ ఆఫ్ సన్. అలాగే ఇంకొక పాయింట్ లో షీ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్డ్ కూల్ థింగ్స్ అండ్ కూల్ అట్మాస్ఫియర్. ఆవిడ క్రానిక్ గా కూడా ఇగ్నిషియాకి క్రానిక్ అండ్ ఆవిడ ఇష్టపడేది కూడా ఈ చల్లదనాన్ని అది ఇష్టపడ్డము. ఆవిడకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎండకి ఎగరవేట్ అవడము. సో దాని తర్వాత వీడికి నాట్రమోర్ ఇచ్చాక కొంచెం బెటర్, మచ్ బెటర్ అని చెప్పారు. షీ వాజ్ మచ్ బెటర్. ఇరిటబిలిటీ కూడా బెటర్ అయిందని చెప్పారు. తర్వాత షీ కుడ్ నాట్, తర్వాత హస్బెండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాక మళ్ళీ ఆవిడ పిల్లలతో ఒక్కదే ఉంటే యాంగ్జైటీ ఫియర్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయని చెప్పారు. మళ్ళీ అప్పుడు కూడా ఇంకొక నాట్రమోర్ 200 ఇంకొక డోస్ రిపీట్ చేశారు. రిపీట్ చేశాక ఆవిడకి ఇంటెన్స్ ఇచ్చింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ వచ్చింది. సో అప్పుడు అడిగితే మెంటల్ హెల్త్ గురించి ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు అవన్నీ బెటర్ గా ఉన్నాయి, కొంచెం నాకు స్కిన్ ప్రాబ్లం ఒకటి బాగా ఇబ్బందిగా ఉండి తగ్గించమని అడిగింది. అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనమాట. లోపల క్యూర్ అవుతున్నప్పుడు ఏదైనా క్యూర్ సెంటర్ టు సర్కంఫరెన్స్ ఉంటది, బయటకు వస్తుందమ్మా కంగారు పడొద్దు అని చెప్తే ఆవిడ ఆ పాయింట్ అర్థమైందని చెప్పారు. సో ఆవిడకి మళ్ళీ ప్లాస్పో మీద కంటిన్యూ చేశారు. తర్వాత ఈ స్కిన్ యూజింగ్ పస్ కూడా వచ్చింది, FP6X మాత్రమే ఇచ్చారు. తర్వాత ఇక్కడ షీ రిపోర్టెడ్ కొంచెం ఐసైట్ అది తగ్గిందని చెప్పారు. మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ నాట్రమోర్ కొంచెం 1 డోస్ ఇంకొకసారి రిపీట్ చేశారండి. తర్వాత మళ్ళీ July 83లో స్నీజింగ్స్ అవి కూడా బెటర్ అయ్యాయి. ఇంతకు ముందు ఆవిడ సిమెంట్ కి అది ఎక్స్పోజ్ అయితే చాలా క్రాక్స్ వచ్చేసి ఫిజర్స్, హ్యాండ్స్ మీద ఫిజర్స్ అవి వచ్చేసేవి. ప్రెసెంట్ వాళ్ళు ఈ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతుంది, అలా ఎక్స్పోజ్ అయినా, డస్ట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినా, సిమెంట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినా కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కంప్లీట్ గా క్యూర్ అయింది, బెటర్ ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పారు. ఇంకొక డోసు నాట్రమోర్ 200 ఇచ్చారు. తర్వాత స్నీజింగ్స్ కూడా బెటర్ అయిపోయాయి అండ్ ఇంకొక కొన్ని రోజుల్లో ఆమెని ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేయమన్నారని చెప్పారండి. వాస్తవ వేణుగోపాల్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. మేడం గారు చెప్పినట్టే ఈ కేసులో మొట్టమొదటి నుంచి కూడా మా హోమియోపతికి రాకముందే ఆవిడకి టైఫాయిడ్ ఫీవర్, పెర్పురల్ ఫీవర్, ఫ్లూ ఫీవర్, ఎబార్షన్ అవటం ఇవన్నీ కూడా ఆ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయండి, జరిగిన ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత ఈవిడికి ఆఫ్టర్ ఫుడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయండి, ఇర్రెగ్యులర్ బౌల్ మూవ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే వీడికి ఎక్కువ కోపం రావడం, హై డిగ్రీ ఇరిటబిలిటీ. ఈ కేసులో ఎలా ఉందంటే ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ తర్వాత సైమల్టేనియస్ గా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ రెండు చాలా కరెక్ట్ గా కలిసినాయి. కాబట్టి మేషార్ నక్స్వామికాతో స్టార్ట్ చేసి 200 తర్వాత 1M వేశారండి. తర్వాత ఈవిడికి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఒకసారి బాడీ పెయిన్స్, బ్యాక్ ఏక్ వస్తే బ్రయోనియా 200 వేశారు. తర్వాత ఈవిడ నేచర్ కనుక్కుంటే కొంచెం ఏడుపు ఎక్కువగా వచ్చే నేచర్ కాబట్టి ఇగ్నిషియా వేశారండి. ఇగ్నిషియా వేసిన తర్వాత కొద్ది రోజులకి నాట్రమోర్ 6X సపోర్టింగ్ గా ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఇగ్నిషియాని ఇంకా బలపరచడానికి నాట్రమోర్ 200 ఇచ్చినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది. అలాగే ఆ తర్వాత మన హోమియోపతి మందులు చక్కగా పనిచేస్తున్నాయి అనడానికి నిదర్శనం చర్మం మీదకి ఏదైనా వ్యాధి రావటం. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ కేసులో కూడా బాగా ప్రూవ్ అయిందండి. ఇన్ని రకాల మందులు వాడిన తర్వాత చక్కగా ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా సెంటర్ టు సర్కమ్స్టెన్స్ లాగా చక్కగా బయటకు వచ్చి పూర్తిగా ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేది. వాస్తవం.
పూర్ణానందం గారు. ఈ కేసులో కనిపిస్తుంది నక్సోమ్ సిమ్టమ్స్, ఇరిటేషన్, తర్వాత కాన్స్టిపేషన్, డైజెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. దాన్ని బేస్ చేస్తూ ముందుగా నక్సోమ్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత ఎక్యూట్ ప్రాబ్లం బ్రయోన్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఇగ్నిషియా తాలూకా సిమ్టమ్స్, మెంటల్ సిమ్టమ్స్, ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ బాగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇగ్నిషియా మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఇగ్నిషియాకి క్రానిక్ నేట్రమ్ కాబట్టి 30-200 దాంతో ట్రీట్ చేస్తూ ఈ కేసుని సక్సెస్ఫుల్ గా క్లోజ్ చేశారు. వాసుదేవ. మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసు మేడం గారు వినిపిస్తుంది కదా? వినపడుతుంది సార్, వినపడుతుంది. ఈ కేసులో మనకి కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఎక్యూట్ సిమ్టమ్స్ లాగా అనిపిస్తాయి. ఒక క్రానిక్ కేసుని ఎక్యూట్ ఫేజ్ లో ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలి, తర్వాత దాన్ని క్రానిక్ డ్రగ్ లోకి ఎట్లా తీసుకెళ్లి సస్టైన్ చేయాలి కేసు అనేటువంటి దానికి ఇది మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా కనిపిస్తున్నది. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా 8th పాయింట్ లో థర్మల్ మొడాలిటీ ఉంది. జనరల్లీ షీ వాజ్ అగ్రవేటెడ్ బై warmth and heat of the sun. She always preferred cool things and cold atmosphere అని ఉన్నది. సో ఇది థర్మల్ మొడాలిటీ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఏ డ్రగ్ విచ్ ఈజ్ హాట్ గా ఉండే డ్రగ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సరే, ఇక్కడ ఏదైనా ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ జరిగిందనే విషయంతోనో లేకపోతే కేసులో క్లారిటీ రావడం కోసం నక్సోమ్కి ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత నెమ్మదిగా బ్రయోనియా కంపారిటివ్ గా దగ్గరలోకి వస్తుంది. ఇక్కడ కొన్ని పారాడాక్సికల్ సిమ్టమ్స్, షీ వాజ్ గెటింగ్ ఇరిటబిలిటీ అండ్ వీపింగ్ ఆల్టర్నేట్లీ ఒక సిమ్టమ్ ఉన్నది. ఇది ఒక ఇగ్నేషియా తప్పనిస్తే ఇంకే డ్రగ్ కి లేదు కాబట్టి ఎక్యూట్ రెమెడీ కింద ఈ ఇగ్నేషియాని సెలెక్ట్ చేసుకొని 200 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా ఆవిడ మెంటాలిటీని తెలియజేసేటువంటి కొన్ని సిమ్టమ్స్, హై డిగ్రీ ఆఫ్ ఇరిటబిలిటీ, 3rd పాయింట్ లో చాలా ఉన్నాయి. She thought that all the family members should follow her instructions and decisions. With this nature, she quarreled with husband frequently. Fear and worry over trifles. She used to worry and grew nervous about little things. Anxiety and fear followed by irritability. ఇవన్నీ ఆవిడ యొక్క మెంటల్ దీన్ని యాటిట్యూడ్ ని తెలియజేస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ అక్యూట్ గా ఈ పారాడాక్సికల్ సిమ్టమ్ ఉంది కాబట్టి మాస్టర్ గారు స్టార్టెడ్ ది కేసు విత్ ఇగ్నేషియా 200. కేసులో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది, స్లీప్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది, మెంటల్ కండిషన్ కూడా, బౌల్ మూవ్మెంట్, ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చినాయి. కాబట్టి మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే దాన్ని 2-3 డోసులు రిపీట్ చేసి నేట్రమూర్ 200 తర్వాత కండిషన్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది. అదిగాక ఈ నేట్రమూర్ సంబంధించిన కొన్ని క్లియర్ కట్ సిమ్టమ్స్, ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ అయినా కూడా ఇర్రెగ్యులర్ బౌల్ మూవ్మెంట్, హార్డ్ స్టూల్ లైక్ బాల్ once in 2 days, aggravated by exposing to heat of the sun, headache aggravated by heat of the sun, ఇలాంటి క్లియర్ కట్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎక్యూట్ కండిషన్ లో ఇగ్నేషియా హెల్ప్ చేసింది. దానికి క్రానిక్ అనేటువంటి నేట్రమూర్ ని ఒక్కసారి హైపోటెన్స్ లో తీసుకెళ్లకుండా ఇగ్నేషియా ఎక్యూట్ ఫేజ్ లో ఇచ్చుకుంటూ 200 లో దాన్ని ఫాలో అప్ డైలీ డోస్ నేట్రమూర్ 6x వేసుకుంటూ వెళ్ళి నెక్స్ట్ నెమ్మదిగా ఇగ్నేషియా తర్వాత నేట్రమూర్ 200కి వెళ్ళిపోయారు. ఒక క్రానిక్ కేసుని ఎక్యూట్ డ్రగ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని థర్మల్ మొడాలిటీ మీద వీటి మీద ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, దాన్ని ఏ విధంగా ఒక క్రానిక్ డ్రగ్ తో ఫాలో అప్ చేయాలి అనేటువంటి దానికి ఇది చాలా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఫ్రమ్ సెంటర్ టు సర్కంఫరెన్స్ మనం వేసినటువంటి డ్రగ్ ఏ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుందో తెలియడానికి ఈ మెంటల్ కండిషన్, స్లీప్, వీటన్నిటిలో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత, అంటే మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ ఇచ్చింగ్ ఇలాంటివి కొన్ని ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ మీదకు రావడం అనేటువంటిది ఇట్ ఇస్ ఏ గుడ్ సైన్. సో ఈ కేసు మనకి మంచి ఎగ్జాంపుల్. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు. వాసుదేవ. మనము ఫస్ట్ అసలు
మనం చదువుకుంటున్న పర్పస్, కేసెస్, ఆ డ్రగ్ ఎందుకు వేశారు అనేది. అక్కడ మనం డిస్క్రిమినేషన్ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు నక్స్వామ్కా వేశారు, ఇక్కడ చూడండి, వేసినప్పుడు దాంతో బెటర్మెంట్ ఏమి రాలేదు, స్లైట్లీ రిలీవ్డ్. అది స్లైట్ గా ఎందుకు రిలీఫ్ వచ్చింది? ఏవో కొన్ని ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్, ఇరిటబిలిటీ ఏదో ఉన్నాయి కాబట్టి అంతవరకే పనిచేసింది. అది కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చింది కదా అని 1M వేశారు మెంటల్స్ అవి అనుకుని, కానీ ఏమి తగ్గలేదు. ఏమైంది? అఫ్కోర్స్ తర్వాత ఫీవర్ వచ్చింది అనుకోండి, కానీ మెంటల్ కండిషన్ లో ఏమీ మార్పు రాలేదు. ఎక్స్పీరియన్సింగ్ టర్మాయిల్ ఎవ్రీ డే, he was getting irritability and weeping alternatively, no marked change in physical symptoms also. అంటే నక్సవామికతో పెద్దగా బెటర్మెంట్ అసలు రాలేదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ నక్సవామిక కేస్. అది ఎలాగా మాస్టర్ గారు ఇగ్నిషా ఎందుకు వేశారు? ఇక్కడ మనం చాలా అంటే మనం ఇరిటబిలిటీ అనగానే నక్సవామికకి వెళ్ళిపోకూడదు అనటానికి ఇక్కడ అన్నమాట. ఆయన ఇచ్చిన ఇది చూడండి, హై డిగ్రీ ఆఫ్ ఇరిటబిలిటీ అండ్ ఇండివిజువాలిటీ. ఎవరో మ్యూట్ చేసుకోవాలి. షీ థాట్ దట్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ షుడ్ ఫాలో హర్ ఇన్. ఇదంతా చూస్తే, ఇక్కడ దాకా చూస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుందండి? ప్లాటినా క్యామమిల్లా అనిపిస్తుంది కదా. విత్ దిస్ నేచర్ షీ క్వారల్డ్ విత్ హస్బెండ్. నా మాట నువ్వు ఎందుకు వినవు అని దెబ్బలాడుతుందని చెప్పారు. వాళ్ళ నక్సవామిక, ప్లాటినా వాళ్ళకి భయాలు ఏమి ఉండవు. ఫియర్ అండ్ వర్రీ ఓవర్ ట్రిఫిల్స్. అంటే ఆ రెండు డ్రగ్స్ కాదు. క్యామిల్లా వాళ్ళకి కూడా భయాలు ఉండవు, కాదని అర్థమైపోయింది. నెక్స్ట్, షీ యూజ్ టు వర్రీ, గ్రూ నెర్వస్ అబౌట్ లిటిల్ థింగ్స్. అంటే చిన్న చిన్న దానికి నెర్వస్ గా ఫీల్ అయిపోవటం, వర్రీ అయిపోవటం. అంటే ఆవిడ మూడ్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో, విపరీతమైన కోపం అట, విపరీతమైన ఇండివిజువాలిటీ అట. మళ్ళీ ఇంకా ఏం చెప్పారు? తన మాట అందరూ వినాలా, ఇంట్లో వాళ్ళు వినాలనిపిస్తుంది, గొడవ పెడుతుంది. తన మాట అందరూ వినాలన్నట్ల, బయట వాళ్ళు, ఓన్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ప్లాటినా వాడు ఎవరైనా తన మాట వినాలంటాడు, ఎందుకంటే వాడే గొప్పవాడు అనుకుంటాడు. నక్సవామిక వాళ్ళు కూడా అంతే, కాంట్రడిక్షన్, అగ్రివేషన్ వాళ్ళకి. కానీ ఇవి ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి. నెక్స్ట్, ఈ వర్రీ ఒకటి ఉంది, చిన్న చిన్న వాటికి వర్రీ అవ్వడం. నెక్స్ట్, యాంగ్జైటీ అండ్ ఫియర్ ఫాలోడ్ బై ఇరిటబిలిటీ. అంటే ఎన్ని రకాల మూడ్స్ ఉన్నాయో చూడండి. పాల్పిటేషన్, యాంగ్జైటీ, ఫియర్ అగ్రవేటెడ్ వెన్ షీ వాస్ గోయింగ్ టు న్యూ ప్లేసెస్. ఇఫ్ ఇక్కడ దాకా చూస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుందండి? ఆజనకేటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది. కానీ ఇఫ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ డిడ్ నాట్ ఫాలో హర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఆవిడేం చేస్తుంది? తిడుతుంది, ఏడుస్తుంది. ఇది రెండు ఒకేసారి చేసేటువంటి ఏకైక డ్రగ్ ఇగ్నిషియా. అంటే అఫ్ కోర్స్ క్యామిల్లా వాళ్ళు కూడా ఏడుస్తారు, కానీ క్యామిల్లా వాళ్ళ ఏడుపులో కక్ష సాధించాలని కోపం, క్రూరత్వం, అవతల వాళ్ళని బాధ పెట్టాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇంటెన్షన్స్. కానీ ఇగ్నిషియా వాడు అంతా హిస్టీరికల్ కదా. మన మాట వినకపోతే అంతేలేండి, నా మాట ఎందుకు వింటారు, నన్ను ఎందుకు అర్థం చేసుకుంటారు, నాకు విలువ లేదు అని మొదలు పెడతారు. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, అది మేబీ ఐఎమ్ రాంగ్, నాకు తెలీదు, మీకు బాగా అర్థమవుతుందని చెప్తున్నాను, వేరేగా అనుకోకండి. అతను మూవీ చూసే ఉంటారు కదా అందరు, ఎవరో ఒకళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి. అతడిలో ఆ మహేష్ బాబు, త్రిష వాళ్ళిద్దరు రూమ్ లో, అది గది తలుపు తెరుచుకుంటే మేక్ కొట్టేస్తానంటుంది చూడండి, గుర్తుంది ఎవరికైనా? గుర్తుంది మేడం. మేక్ కొట్టేస్తానంటుంది. అప్పుడు వాడు పాపం వచ్చి మాట్లాడతాడు. ఇదేమంటుంది? ప్రేమగా నన్ను ఎప్పుడు నా డ్రెస్ చూసావా అని చూస్తే ఇప్పుడు చూడకంటుంది. ఎప్పుడైనా నన్ను ప్రేమగా పిలిచావా పూరి అని అంటే, వాడు పూరి అంటే ఇప్పుడు కాదు అంటుంది. అంటే అలా ఉంటుంది వాళ్ళ ఇగ్నిషియా వాళ్ళతో. ఏడుస్తూ ఉంటుంది, ఉక్రోషం అంటారు. ఉక్రోషం. అవతల వాడికి ఏం చేయాలో తెలియదు, ఓదార్చకపోతే ఓదార్చలేదని తిడుతుంది. ఓదారిస్తే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కాబట్టి ఓదారుస్తున్నావు కాబట్టి నిజంగా నీకు నా మీద ప్రేమ లేదంటుంది. ఇలా ఉంటుంది. అది అవతల వాడిని హర్ట్ చేయాలని ఏమి ఉండదు. వాళ్ళ ఎమోషన్స్ వెరీ డిస్టర్బ్డ్ ఎమోషన్స్. ఇక్కడ ఆయన చూడండి, ఆయన డిస్క్రైబ్ చేసింది అదే. దానికి భయం ఉంటుంది, కంగారు ఉంటుంది, వాళ్ళకి అన్నీ ఉన్నాయి. మనకు అలా అనిపిస్తుంది. కానీ మెయిన్ చూడండి, షీ ఆల్సో హ్యాడ్ సస్పిషన్ అంటే మళ్ళీ అవతల వాడిని అనుమానించడం అంటే అది వేరే విధంగా కాదు, తనని సరిగా ట్రీట్ చేయటం లేదు ప్రాపర్ గా అని, నాట్ గివింగ్ రెస్పెక్ట్ అని కూడా కాదు అక్కడ. అది ఇది మెయిన్ మెంటల్స్ ఇవి. సరే మిగతా ఓకే. అప్పుడు అందుకని ఇవి బేస్ చేసుకుని బుజ్జిగా
ఇగ్నిషియా వాళ్ళు బుజ్జిగారు అంటారు అవతల వాళ్ళని చెరిగేస్తారంటారు. చేటలో బియ్యం వేసుకుని చెరుగుతారు కదా, ఊక పైకడు అలా చెరిగేస్తారట అవతల వాళ్ళని. అంటే మాట్లాడే అవకాశం అవతల వాళ్ళకి ఇవ్వరు, వీళ్ళు ఏడుస్తుంటారు, అరుస్తుంటారు. అలా అది ఇగ్నిషియా. అయితే అప్పుడు ఏం చెప్పింది బెటర్మెంట్ ఈవిడ? పైన నక్సాన్ వేసినప్పుడు వేటి గారు పెద్ద బెటర్మెంట్ రాలా, కానీ ఇక్కడ ఏం బెటర్మెంట్ చెప్పారు? షీ రిపోర్టెడ్ బెటర్మెంట్ ఇన్ స్లీప్ కదా, అంటే అది జనరల్ సిమ్టమ్స్ లో బెటర్మెంట్ వచ్చింది. అండ్ బొవెల్ మూవ్మెంట్, ఇది కూడా జనరల్ సిమ్టమ్, మెంటల్ కండిషన్ మెయిన్ రావాల్సింది దీంట్లో కదా, బెటర్మెంట్ వచ్చింది. ఈ ఎందుకు ఆయన నాట్రమోర్ 6x వేశారు? అఫ్ కోర్స్ ఇగ్నిషియా పనిచేస్తుంది, కానీ నాట్రమోర్ ఇవ్వడానికి కారణం అక్కడ చూడండి రాశారు. She had sleeplessness due to continuous thoughts which she did not report previously. అయితే అప్పుడు మళ్ళీ బట్ హెడేక్ అండ్ టెండెన్సీ టు వీపింగ్ వర్ ఫ్రీక్వెంట్. మిగతా ఎమోషన్స్ గురించి ఆయన చెప్పలా, ఆ ఏడవడం అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా చేస్తోందని చెప్పారు. ఆ నాట్రమూర్ లో ఉంటుంది కదా విషాద యోగం, అందుకని ప్లస్ వాడు కూడా అంతే కదా, చిన్న చిన్న దానికి కంగారు పడిపోవడం, ఏడవడం, ప్రధానికి భయపడి డిస్టర్బ్ అయిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఏ విధంగా హ్యాపీగా ఉండకుండా ఉందామా అని చూస్తారు కదా. అందుకని షీ రిపోర్టెడ్ హర్ సిమ్టమ్స్ వర్ బెటర్ బట్ రిలాప్సింగ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. అంటే ఇగ్నిషియాతో బెటర్ అయింది కానీ మరి రిలాప్స్ అయిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు నాట్రమోర్ 30 వేశారు, 30తో స్టార్ట్ చేశారు, చేసి నెమ్మదిగా 200 అలా వెళ్ళారు అనమాట. కోర్స్ ఇది స్కిన్ సిమ్టమ్స్ అవి వచ్చాయి అనుకోండి, ఇవన్నీ మీరు చెప్పిన పాయింట్సే. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చూడాలంటే, నాకు నేర్చుకున్నది ఇరిటబిలిటీ అన్న ఆ సిమ్టమ్స్ ఎన్ని రకాల డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఫైనల్ గా అది దేంట్లోకి దారితీసింది, అసలు ఈ కేసు అది ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది అని నాకు అర్థమైంది. వాసుదేవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్. వాసుదేవ్. ఇక్కడ మనము కేసు చెప్తాను చిన్నది, ఒక 2 నిమిషాలు చెప్పి క్లాస్ అయిపోతుంది. ఒక పాప అండి, అంటే ఆ పాప పెద్ద అయ్యే కొద్దీ ఎలా డ్రగ్స్ మారినాయి. చిన్నప్పుడు నాకు LKG UKG దగ్గర నుంచి మందు వాడేది. అయితే చిన్నప్పుడు మా ఆటకి ఫీవర్స్ రావడం అలా ఉండేది, పొద్దుగా చూడటానికి అలా ఉండేది అనమాట. దొందుళ్ళు అంటారు కదా అలాగా, అంటే రౌండ్ గా ఉండేది పిల్ల. వాళ్ళ చెల్లెలు వీర కేమమిల్లా మోస్టర్స్, దాన్ని ఎంత హతాయించినా అది భరిస్తుంది. ఇది ఏమి చెల్లెలు దాని చేతిలో ఇచ్చేయమన్నా ఇచ్చేస్తుంది. ఆబ్వియస్ గా పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు, అప్పుడు ఇది అడ్జస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి చెల్లి కదమ్మా ఇచ్చేయి, అది ఊరుకోదు, గొడవ పెట్టేస్తుంది, పేచీ పెట్టేస్తుంది, ఇచ్చేయని. సరే ఇది కళ్ళనీళ్ళు కుక్కుని ఇచ్చేస్తూ ఉండేది. సరే దానికి పల్స్టల్లా కాన్స్టిట్యూషన్ గా పడుతూ ఉండేది. కరోనా టైంలో ఇంట్లో పాపం వాళ్ళ నాన్నగారికి కరోనా వచ్చింది, చెల్లెలకి వచ్చింది, వాళ్ళ అమ్మగారికి, అందరికీ వచ్చింది, కానీ వాళ్ళ అమ్మగారికి వాళ్ళకి తగ్గిపోయింది. ఫాదర్ ఏమో ఐసోలేషన్ లో ఉన్నారు పైన రూమ్ లో. చెల్లెలు ఏమో ఫీవర్ తగ్గటం లేదు, దానికి స్టెరాయిడ్స్ అవి వాడుతున్నారు, అప్పటికి కార్టిజోన్స్ సంథింగ్ ఏవో వాడుతున్నారు. వాళ్ళ అమ్మగారేమో అంతా ఫుడ్ చేయాలి కదా వీళ్ళకి, వాళ్ళకి అన్ని హడావిడి, టెన్షన్, ఫోన్స్ రావడం, కరోనా గురించి టీవీలో చెప్పడం. ఇది పాపం రోజు అది, దానికి అప్పుడు ఎంతండి, 8 ఏళ్ళు 9 ఏళ్ళు వయసు ఉంటుంది అంతే. వాళ్ళ అమ్మగారికి ఇంట్లో వంట పనిలో హెల్ప్ చేస్తానికి వచ్చేది. ఎందుకులేమ్మా నువ్వు కూర్చో నేను చేసుకుంటాను అంటే, లేదులేమ్మా అని. ఈవినింగ్ అయ్యేటప్పటికి కళ్ళల్లో నీళ్లు కారుతూ చపాతీలు వచ్చేది. ఎందుకే ఏడుస్తున్నావు అంటే, ఏమో తెలియట్లేదమ్మా, ఉట్టిగా ఏడుపు వచ్చేస్తోందని చెప్పింది. అది బేస్ చేసుకునే పల్స్ట్లా నెమ్మదిగా 200 నుంచి 1M దాకా వెళ్ళాను. వాళ్ళ అమ్మగారు అన్నారు అనమాట, అది ఒక నాకు కూతురులా అనిపించలేదండి, ఎంత సపోర్ట్, ఒక 16 ఏళ్ల పిల్లలాగా నాకు హెల్ప్ చేసిందండి ఇంట్లో పనిలో, నేను ఒక్కదాన్నే చేసుకుంటున్నాననే కన్సర్న్ తో అని చెప్పారు. సరే అది అయిపోయింది. మెచ్యూర్ అయ్యే టైం వచ్చింది, 13 ఏళ్ళు, 13 కాదు 11 ఏళ్ళు వచ్చే దగ్గర నుంచి సైలెంట్ అయిపోతుంది, ఏం మాట్లాడదు, ఒకలా ఉంటుంది ఫేస్. నేను గమనించి, ఎందుకు నువ్వు అలా ఉంటున్నావు, ఎందుకు నువ్వేం మాట్లాడలేదు, వాళ్ళ అమ్మగారు అడిగితే ఇంట్లో కూడా అది మాట్లాడలేదండి, అడిగితే ఏం చెప్తున్నావు అడగండి అన్నాను. అంటే నాకు మాట్లాడాలని అనిపించట్లేదు అని చెప్పింది.
రెండు మూడు సార్లు నేను చాలా ఓపిక్గా అడిగితే 2-3 సిట్టింగ్స్ లో చెప్పింది. స్కూల్లో ఏమన్నా అన్నారా, టీచర్స్ ఏమన్నా అన్నారా, అమ్మ వాళ్ళు ఏమైనా అంటున్నారా, లేదా స్కూల్లో స్ట్రెస్ ఉంటుందా వారికి చదువులో, ఇలా అవేమీ లేదు. క్లాస్ రూమ్ లో కొంతమంది దీనికి ఎవరైతే ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్నారో దీన్ని స్కూల్ క్లాస్ లీడర్ చేశారట. ఇది వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే మరి పేరు ఇచ్చేస్తుంది కదా టీచర్ కి, ఇస్తే దీంతో మాట్లాడటం మానేస్తా నువ్వు అలా ఇచ్చావంటే అంట. అక్కడ వాళ్ళ మాట వినాల్సి వస్తుంది, భయపడి వాళ్ళు మాట్లాడరేమోనని. ఇక్కడ ఇంటికి వస్తే మా చెల్లెలు నా మాట వినాల్సిందే అంటుంది. నాకు దాంతో బాధ వచ్చేస్తుంది, ఎప్పటికీ నేనే అడ్జస్ట్ అవ్వాలా అని కోపం వస్తుందా ఏమొస్తుంది అని బాధగా ఉంటుంది మనసు. ఇదే నా జీవితం అని ఒక డైలాగ్ కొట్టింది. హారం పెట్టేశాను. 200 వెళ్ళండి. దాంట్లోంచి మళ్ళీ బయటకు వచ్చింది, కొంచెం నవ్వుతూ మాట్లాడుకుంటారు. మెచ్యూర్ అయింది. మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత పిల్ల ఇంకా లావ్ అయిపోయింది. అయిపోయి అంతా సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఆ చెల్లెలు చాలా మారింది. దానికి మోస్టర్స్ అవి వేసేటప్పటికి స్కూల్లో సిచ్యువేషన్స్ మారాయి, అంటే దీని సెక్షన్ మార్చారు. అంతా బాగున్నా కానీ ఏదో విషాదం, ఏదో దానికి చిన్నదానికి అది ఎలా డిప్రెస్ అయిపోతుందండి అని చెప్పారు. అది బేస్ చేసుకుని మెన్సెస్ ఏమో 15 రోజులకే వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాట్రమూర్ 200 ఒక డోసు వేస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ మొన్న 26 డేస్కి వచ్చింది. అంటే మనము ఆ డ్రగ్ మెంటాలిటీ మారుతూ వెళ్తుంది. అంటే చిన్నప్పుడు పలుస్టిలానే కాబట్టి లైఫ్ అంతా పలుస్టిలాలో ఉండకపోవచ్చు కదా, అది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అనిపించింది ఆ కేసు. అంటే ఇక్కడ పలుస్టిలా నాట్రమూర్ కేసు కాబట్టి ఇది చెప్పాను పాజిటివ్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీస్ గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ